is Wajiha Khanam Rural High School, Kerevilchi. In the last class, we have discussed about the chemical combination and decomposition reaction. Today, let us continue the same chemical reaction, that is displacement and double displacement reaction. Displacement reaction. A displacement reaction means a reaction in which one element displaces the another one. So, which kind displaces the another element? Which kind of element displaces the another element? The element which is very more reactive. The reactive element can displaces the less reactive element. For example, that is CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. Here we see the iron displaces copper from its copper sulfate solution, forming ferrous sulfate, and copper is separated. So the place of copper is displaced by the iron. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐರನ್ ಅನ್ನು ಕಾಪರಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದಾನೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಐರನ್ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ copper. So that's why the iron displaces copper from its salt solution and forming ferrous sulfate, and copper is liberated. So copper is settled in the bottom of the beaker. So when we take another example, that is zinc plus copper sulfate solution. So it gives zinc sulfate plus copper in the same way. So zinc is also more reactive than copper, and copper displaced by the zinc and forming zinc sulfate, and copper is separated. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಕಿತ್ತ ಹಾಕಿ ಅದರ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಅದರದ್ದೇ ತನ್ನ ಓನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ವೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ in which the more reactive element displace the less reactive element from its salt solution. So this definition is the chemical reaction in which the more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution is called displacement reaction. Is called displacement ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ का माली आलू ज़रा फीका ಈ ಕಡೆ
ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है. देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, gold and platinum. This will be the reactivity series. We will study this reactivity series in the next chapter, that is metal and non-metal. So here I have got a formula, that is how can we remember this one easily with the help of a simple that is simple what do we call it as a simple sentence, that is Kedar, K for Kedar, Nath, Na, Ka, Ca, Mali, Mg, Alu, Al, Zara, Zn, Fika, Pakata है. Copper, mercury, silver, gold, platinum. So this, if you remember this reactivity series, it help you to remember the reactivity series easily. So here we see the copper is present below. This the reactivity goes on decreases when we move from upward to downward direction. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐರನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ, ಕಾಪರ್ಗಿಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಂಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಕೆಳಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರೆದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಕಾ ಮಾಲಿ ಆಲೂ ಜರಾ ಫಿಕಾ ಪಕಾತಾ ಹೈ. Cu ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, silver, gold and platinum. So this will be the reactivity series. Okay, in the next the last one is the last chemical reaction is the double displacement reaction. Last one will be the double displacement reaction. Double displacement reaction. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ takes place in a chemical reaction. Exchange of ion takes place in a chemical reaction is called double displacement reaction. Is called double displacement reaction. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. AB plus CD gives AB. So AB want to occupy the place of C. So then it will become that is AD plus BC. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, AD ಈ ಸಿ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಿ ನ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎ ಯಾವುದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ, ಡಿ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಅದು ವೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೇರಾಸ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ chemical reaction. So example is that is sodium sulfate plus barium chloride gives barium sulfate plus sodium chloride. Here we see sodium sulfate ಅನ್ನು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ ಟೂ ಟೈಪು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ and is settled down in the test tube, whereas the barium sulfate solution is a clear solution and it forms the upper layer. So this kind ಇಲ್ಲಿ exchange of ion takes place. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪಕ್ಕ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಬೇರಿಯಂ ಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಪಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಗನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Here the two ions will exchange their places. So such kind of reaction in which the exchange of ion takes place is called double displacement reaction. So like this all the four types of chemical reactions should be takes place. First one is the chemical combination, second one decomposition reaction, third one displacement, and the fourth one is double displacement. So next continue without wasting our time. Let us move on to the oxidation and reduction. So ಇದು 4 ರೀತಿಯ 4 types of chemical reaction ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. Oxidation and reduction. First one is oxidation. Oxidation andre oxidation is a process in which the addition of oxygen takes place. Oxidation andre ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಸಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಫ್ the addition of oxygen or removing of hydrogen is called oxidation process. is called oxidation. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2Cu plus O2 gives
2CuO. Here copper ಇದೆ, copper when react with oxygen it form its oxide called copper oxide. So here the oxygen is added to the copper. Oxygen is added to copper forming copper oxide. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ತಂತಿನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ದ formation of that copper oxide. So when copper react with oxygen it form its oxide, that oxide is called copper oxide. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, this reaction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ oxidation process. In the oxidation we see the addition of oxygen and removing of hydrogen, whereas in reduction process we see the addition of hydrogen and removing of oxygen. Removing of oxygen is called reduction process, exact opposite to the oxidation process. Here we see the addition of oxygen takes place. Copper oxidizes, copper is react with oxygen forming copper oxide, whereas here the reduction process, the addition of hydrogen and removing of oxygen takes place. So such kind of process is called that is reduction process. Example, CuO plus H2 gives Cu plus H2O. Cu plus H2O. Here we see copper oxide ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ again it turns to copper and water is removed. Here copper oxide is reduces to copper and hydrogen is oxidizes to water. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಪರ್ copper oxide is reduces to copper and hydrogen oxidizes to water. ಇಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ನಾವು ಬೋತನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಪರ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ. ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ that is reduces to copper oxide is reduced to copper and that is hydrogen
hydrogen is oxidized to water. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2 marks. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, reduction, redox reaction? Almost all 3 equations are very easy, you can remember that one. So once again, oxidation is addition of oxygen and removing of hydrogen. So example is copper, when react with oxygen it forms copper oxide, whereas reduction means addition of hydrogen and removing of oxygen. So example is copper oxide, when react with hydrogen it forms copper and water. And redox means the chemical reaction in which both oxidation and reduction takes place in the same chemical reaction is called redox reaction. Example, copper oxide plus hydrogen gives copper plus water. So in this reaction you can say that copper oxide is reduces to copper and hydrogen is oxidizes to water. Okay, next we move on to the another one process called, that is corrosion. Corrosion. So corrosion is a process in which any kind of metal, when exposed to oxygen or any moisture or any other acids or such kind of substances, when any metal came in contact, it form its oxide or nothing but in another way, what do we call it as the rusting of iron or any other metal. So the rusting is nothing but the corrosion process. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತುಕ್ಕಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ, ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಕರೋಷನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಕರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ when came in contact with came in contact with an air, moisture or acids, then it is said to be corrode, and the process is called process is called corrosion. So corrosion process, I think you understand it. When a metal came in contact with an air, moisture or any acids, then it is said to be a corrode, and the process is called the corrosion. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟಲನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಏರ್ or atmosphere, that is air and moisture, it gets a brown color powder. So such brown color powder is seen on the surface of that iron. So that brown powder is called the rust. So in the same way we see that is silver, that is blackish color. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರನ್ನು ಕಲೆನ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೋಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿರೋ
ತಾಮ್ರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮನೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಸ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ತಾಮ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಲ್ವರ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಐರನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಕಾಪರ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ rusted when exposed to either air, moisture or acid. So such kind of process is called corrosion. ಈ ರೀತಿ ಕರೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾರ್ ಬಾಡೀಸನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದ ಕರೋಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಐರನ್ ರೇಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿನಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ದೇ ಕೆಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕರೋಡ್. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೋಷನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ rancidity. So last topic of this chapter, that is rancidity. Rancidity means when ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಯಿಲಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿವಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ taste. So why they can actually change their taste and smell? Because of the rancidity. So rancidity is a process in which when oil or fat substance exposed to air, they can rancid, which means they can get a bad smell as well as bad taste. So that kind of process is called rancidity. So what will happen actually here is, so here the oxidation of the food material takes place. Oxidation of the oil and fat takes place when they expose to the air. So during the oxidation, the food items will change their smell and as well as their taste. So such kind of process is called rancidity process. ಈಗ ಈ rancidity process ಅನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. If we avoid the exposing of the food item to the directly to the air, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಏರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಕೆಪ್ ಟು ದ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು avoid the direct expose of air. And another way is you eat about that is the chips packets. ಸೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ತುಂಬ ದಿವಸ ಅದೂ ಸಹ ಆಯಿಲಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ chips packet. Which kind of gas it is? Yes, it is a nitrogen gas, and this nitrogen gas avoid the direct contact of that is food items, that is oil and food, and it also prevent the oxidation of that
food items. So by this way we can avoid the rancidity of oil and food, oil and fats. So rancidity, write down the definitions. Rancidity is a process in which the fat or oil food get rancid, which means they change their smell and as well as taste. Here the in the rancidity process, here in which the fat and oil food get rancid, which means they change their smell and as well as taste. Here the oxidation of food takes place. So when they expose to the air, so such kind of process is called rancidity. It is how can we prevent the rancidity? So using airtight containers, and as well as that is the chips packet can be filled with chips packets can be filled with nitrogen gas. So by using these other different types of process, we can avoid the rancidity of oil and fat items, fat food item. So illige ee chapters complete aitu. In the next class, in the next video, we will move on to the next chapter, that is life process. Okay, so please subscribe and continue watching this video. Thank you.